حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ اب شروع سے ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کی شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور اب کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسی حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑی کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ حضور علیہ السلام اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور علیہ السلام انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ علیہ السلام کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ علیہ السلام فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئیں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں سے واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد علیہ السلام ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور علیہ السلام پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمر القضا کے موقع پر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو مکہ سے باہر رپوش ہو گیا۔ اب علیہ السلام کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب اپنے خالد بن ولید کو دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے؟ اور اب علیہ السلام نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات اب سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہے کر ان کی تلافی کر لی۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کی تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی۔ چونکہ وہ اب کے دوست تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام آگ جج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان عیدے پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا، وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور علیہ السلام کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو بھیج دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ علیہ السلام کو تمیری آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لبکے اور حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم آ رسول اللہ،
नबी रहमत अलसलात वस्सलाम को खंदा पेशानी से सलाम कहने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद कह उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरत खालिद बिन वलीद की हुजूर अलसलात वस्सलाम से बैत करने के बाद अपने अहद नबुव्वत, अहद सिद्दीकी और अहद फारूकी में मुख्तलिफ मार्कों के अंदर लश्कर इस्लाम की क़ियादत की। जंग मोतह में आप रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की जंगी महारत सामने आए। जब हजरत ज़ैद बिन हारसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जफर तैयार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम सिपहसालार जाम शहादत नोश कर गए तो इस्लामी लश्कर की क़ियादत हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और उसी जंग में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। बिलाखिर हजरत खालिद के हाथ में बच जाने वाली एक वाहिद यमनी तलवार ही बची। हजरत खालिद की दोनों तलवारें 70 किलो वजनी थीं, जिन्हें अब रज़ी अल्लाह ताला उन्हों दोनों हाथों से इस्तेमाल करते थे। कबूल इस्लाम के बाद हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास निगाह करम फरमाई गई। सैफुल्लाह का खिताब भी आप ही को अता किया गया, जिसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने हमेशा अपनी तलवार को सिर्फ दीन हक की सरबलंदी के लिए ही नंगा रखा। हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इस्लाम दुश्मन के खिलाफ ही जिहाद बुलंद करते रहे, बल्कि उन्होंने इस चुड़ैल को भी 2 टुकड़े किया जिसने इस बुत में घुसकर लोगों को गुमराह कर रखा था। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं है कि जब खाना कबा को बुतों से पाक कर दिया गया था तो उन बुतों को खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंका गया तो दूर ही गांव देहातों में इन बुतों को मानने वालों ने दोबारा वही काम यानी उनकी पूजा परस्तिश शुरू कर दी। मंदिर में चढ़ावे मिन्नतें वगैरह शुरू कर दी और इस बुत को मानने वालों की दिन बदन तादाद बढ़ती ही चली गई। इन बुत परस्तों में लात व मन्नत और इसको खास मकाम दिया जाता, लेकिन लात व मन्नत की निस्बत बुत परस्तों की नज़र में जिसे ज्यादा मकाम दिया जाता वो इस बुत था। इस बुत था जो बोलता और लोगों के जवाब देता, मगर इस बुत के बोलने की असल वजह वो चुड़ैल थी जो बुत में घुसकर लोगों को गुमराह करती। 25 रमज़ान मुबारक को रसूल करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जाओ और इस दरख्त को जो मंदिर के करीब था इसे काट कर ले आओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इस दरख्त को काट कर लाए। जब रसूल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया दरख्त काटते वक्त कोई वाक़या रूनुमा हुआ, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रसूल अलैहिस्सलात वस्सलाम मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया दूसरा दरख्त काट कर ले आओ। हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा दरख्त काट कर ले गए, लेकिन कुछ न हुआ। जब तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म हुआ और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी मर्तबा गए तो चुड़ैल नंगी बोड़िया की सूरत में आपके सामने आ गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर तलवार का वार किया, वो चुड़ैल वहीं पर ढेर हो गई। वापस जाकर हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम को सारा वाकया सुनाया। अब फरमाने लगे ये इस थी जो अल्लाह के हुक्म से खत्म हुई। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने सैकड़ों जंगें लड़े और किसी एक जंग में भी उन्हें शिकस्त न हुई। इस कामयाबी का राज हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलात वस्सलाम के 2 मूवी मुबारक बताए जाते हैं जो मुसलमानों पर जंग यरमूक के मौका पर जाहिर हुए। ये वाकया कुछ यूं है कि जंग यरमूक के मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद की जंग करते करते टोपी कहीं गिर गई। जंग के इख्तिताम पर इस टोपी को तलाश करने के लिए चंद सिपाहियों को भेजा। टोपी सिपाहियों को ना मिली। जब वो वापस नाकाम हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हुए और पूरे लश्कर को लेकर मैदान में टोपी को ढूंढने पहुंच गए। आखिर काफी ढूंढने के बाद जब वो टोपी मिली तो लोग वो टोपी लेकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहकर अर्ज करने लगे ये टोपी तो फटी पुरानी है। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टोपी के लिए इतने परेशान हो गए, जिस पर खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे बेशक ये टोपी फटी पुरानी है, मगर इसमें लगे 2 मूवी मुबारक की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे हर जंग में फातेह बनाया। ये मुए मुबारक हुजूर ने उम्रा के मौके पर सर मुबारक से उतारते हुए मुझे अता फरमाए। हजरत खालिद बिन वलीद की वफात 642 ईस्वी में बिस्तर पर हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो आपके तरके में खंजर, तलवारें और नेज़े ही थे।